सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला चौथा भज रामो मन राम। जिस रूप नरेख वडाम सत संगत मिल भज राम। बड़ हो भाग मथाम रहाओ। जित गृह मंदर हर होत जास तित कर आनंदो आनंद। भज राम राम राम। राम नाम गुण गावो हर प्रीतम। उपदेश गुरु गुर सतगुरा। सुख होत हर हरे हर हरे हरे। भज राम राम राम। सब शिष्ट तार हर तुम कृपाल। करता सब तू 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 राम राम राम। जन नानको शरणागति देहो गुरमति। भज राम राम राम।
सब शिष्ट तार हर तुम कृपाल करता। सब तू 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 राम राम राम। जन नानको शरणागति देहो गुरमति। भज राम राम राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग विच चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया 1297 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की जिहड़ी गायन करने वास्ते जो सतगुरु जी ने ताल निजमत की थी वो पड़ताल है। हर पंक्ति नाल ताल बदलता जाएगा। इस करके जदों ये शब्द तुसी पढ़ोगे सुनोगे कई बारी सानू इदां लगेगा कि तुलां दा जड़ियां तुकां ने उन्हां दा तोल शायद बराबर नहीं है। ये पड़ताल होने करके है भाई। सो ये शब्द दी विचार भाई गुरप्रीत सिंह जी ग्रंथी साहब गुरुद्वारा बंगला साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज बहुत पवित्र दिहाड़ा है। दूसरे पातशाह गुरु अंगद साहब महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं समुचे सिख जगत नूं सारे खालसा पंथ नूं लख 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 वधाइयां। सतगुरु रहमत करन अपने पावन गुरपुरब दीयां खुशियां साडी झोली विच पाउण। ये जो महामारी का प्रकोप है ये छट जाए। सतगुरु जीवां की रखिया करन। गुरु इतिहास का संखेप वर्णन मैं जरूर बेनती करांगा भाई साहब जी नूं वो आप जी नाल साझा करन। अज अनुष्का सिंह DLF तो जिन्हां दा जन्मदिन है और उन्होंने केक कट्टण की थां ते जां होर जिस तरह दुनिया अडंबर करती है उन्होंने बड़ा सोहना तरीका अपनाया कि क्यों ना होवे कि अज मैं अपने जन्मदिन ते जिहड़े लंगर वरतते ने लोड़वंदां तक जरूरतमंदां तक पहुँचते ने मैं उस लंगर दे विच सेवा पावां। सच्चे पातशाह सेवक नूं खुशियां बख्शन और इहो जी जिहड़ी उन्होंने एक परपाटी संसार दे विच दिती है। ये सानू सारिआं नूं चाहीदा है कि असीं अपने दिन मनाउंदे हां अपनियां खुशियां संसार नाल साझीआं करिए भाई। केवल अपने आप तक सीमित ना रहिए। सरदार बहादुर सिंह संधू सरदार गोपाल सिंह शेरगिल कनेडा सरी तो उन्होंने एक ट्रक चावलों का 86-87 क्वांटल होएगा उन्होंने सेवा की है। बापू फार्मिंग परिवार कैलीफोर्निया वालिया ने सेवा की माया भेजी है। रमिंदर सिंह सूरी सरदार अमित सिंह सूरी होरा ने 21,000 रुपया सेवा भेजी है। सरदार रघुबीर सिंह बब्बी हरियाणे तो न्यूयॉर्क USA निवासी उन्होंने 50,000 भेजा। कल उन्होंने पिंड के नाल दा जिहड़ा पिंड है जनसूही वो पूरे पिंड ने उगराही करके तकरीबन 85,000 रुपया घलिया। सरदार सतनाम सिंह विरक जो काटरेट गुरु घर के मुख सेवादार भी ने उन्होंने भी $1,000 सेवा भेजी है। सच्चे पातशाह मेहर करन। आओ आप सारे एक मनुखी चेन बना लीए। दसवंध गुरु का है सारे कढ़िए और वो
ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਚੁਣੋ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਵੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਪਾਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਛੋਡੀ ਸਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿਣ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਭੋਲੇ ਮਾਰਗ ਜਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਐਸੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1297 ਤੇ ਸਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਭਜ ਰਾਮੋ ਮਨ ਰਾਮ ਜਿਸ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਵਡਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਭਜ ਰਾਮ ਵੱਡ ਹੋ ਭਾਗ ਮਥਾਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਜ ਰਾਮੋ ਮਨ ਰਾਮ ਜਿਸ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਵਡਾਮ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ, ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਜ ਰਾਮੋ ਮਨ ਰਾਮ ਜਿਸ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਵਡਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਵੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਿਵ ਸੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ, ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ। ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਜ ਰਾਮੋ ਮਨ ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਜਣ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ
ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਰਤ ਆ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੀਟ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੋਂਦ ਕੈ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਪਏ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ, ਠੱਗਣ ਕਹੋ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਜੋ ਰਾਮ ਮਨ ਰਾਮ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਭਜ ਰਾਮੋ ਮਨ ਰਾਮ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 6ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਹੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਭਜ ਰਾਮੋ ਮਨ ਰਾਮ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਪਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਭਜ ਰਾਮੋ ਮਨ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਿਆਵੇਂ? ਐ ਜੀਵ ਦੇਖ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਜ ਰਾਮੋ ਮਨ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੁਈਜੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਾਈ ਇਹ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਟਾਵੇਂ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕਦ ਅਵਰ ਲਭਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਨਦਾ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਭਜ ਰਾਮੋ ਮਨ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਿਆਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਧਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਫਲਵਾੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜੈ ਨੀਕੇ ਧਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਧਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ। ਭਜ ਰਾਮੋ ਮਨ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਵੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਹ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ।
कोई ना किसे वरजई सोई करै जोई मन भावै। भाई गुरदास जी आखदे कहते संसार की हालत ये बनी सी कि जो किसी ਨੂੰ ਚੰਗਾ लगता ਉਹੀ करी जा रहा सी। काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाको शीस निवायो। को बतान को पूजत है पस को मिरतान को पूजन धायो। कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। मनुखता दे विच इन्नी अज्ञानता सी, मनुखता नूं पता ही नहीं सी, इन्नी भरमां दे विच पई सी, इन्नी अज्ञानता दी धुंध सी, भरमां दी धुंध सी, जिहदे विच इहनूं पता ही नहीं किनूं ध्याउणा सी। फिर किते रब ने पुकार सुनी, सुनी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। ते गुरु ने सानू आके दसिया भी ध्याउणा किनूं है। सतगुरु जी ने जिथे मूल मंत्र दे विच उस रब का स्वरूप बयान किया, जे उत्थे सतगुरु जी ने सिक्ख्या दिती कि गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। पहली गल ये समझाई कि जिन्हों आपां ध्याउणा आ मनुख नूं वख-वख शक्तियां दे रूप विच पूज रहा सी। कोई आखदा सी मेरा भगवान जिहड़ा लहिंदे वल है, कोई चढ़दे वल तो सिर नवाउंदा सी। इहो ਜਿਹੇ बखेड़े सन, किसी नूं पता नहीं जिस रूप ना रेख वडाम भाई वो किहड़ा है। गुरु साहब जी ने साडे ते ये किरपा करके सानू दस्सिया कि भाई वो रब जिहड़ा है वो थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। पहली गल ये समझाई कि वो एक आ, वो ज्यादा नहीं है, पर एक हुंदिया होया करन कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई। पहली गल ये कि वो परमात्मा एक आ। फिर कहते उसकी निशानी की है, क्योंकि इत्थे भी सतगुरु जी दस रहे ने वो रब की निशानी की है कि वो रब का कोई चक्कर आ, कोई चिन्ह आ, कोई रूप रेख आ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨਰ ਬਰਨ ਜਾਤਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत केह। रब दा चक्कर चिहन रब दी कोई बाहरी निशानी नहीं दस सकता। कहते वो परमात्मा रम्या, वो परमात्मा पुरख है, वो परमात्मा कर आसन डिठो चाहोया जिस रूप ना रेख वडाम। दुनिया सोचती सी, उन्होंने मनुखा नूं भगवान मन्निया, राजिया नूं भगवान मन के उन्हों की पूजा हुई, पर गुरमत ने आख्या नहीं, वो रब अजूनी है, वो रब सह भंग है, वो रब जिहड़ा है वो ऐसी ऐसे गुणा वाला है। सो सतगुरु गुरु रामदास जी इत्थे आखदे कि भाई ऐसे रब नूं ध्याईए। ऐसा रब जिहड़ा बाणी विच जिहदी व्याख्या है, कहंदे ओदा कोई विशेष शकल नहीं है, ਉਹਦਾ कोई विशेष कोई रेख ਜਾਂ चिन्ह नहीं है। सत संगत मिल भज राम। कहते फिर ਉਹਨੂੰ याद कित्थे करना है, ਉਹਨੂੰ ध्याउणा कित्थे है, वो जगह किहड़ी होवे। कहते भाई ਉਹਦੇ वास्ते हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा। उत्थे पातशाह जी आखदे सत संगत मिल भज राम। कहते अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल ना। कहते भाई होर कर्म जेड़े ने ये सार्थक नहीं ने, केवल रब दा नाम रब दी भगती जेड़ी है यही तेरी सहायता करन वाली है। बड़ हो भाग मथाम। भाई जिन्हों ये दात मिल जावे, जेड़ा दुनियावी पदार्थां दे मोह नूं छड्ड के रब दी बंदगी वाले पासे लग जावे, जिन्हों ये पता लग जावे कि रब दा कोई चक्कर चिन्ह नहीं, पर रब सारियां विच रम्या होया, जिहड़ा संगत विच आके ध्याउणा शुरू कर दवे,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਪਿਤਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਜੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਨ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ, ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਧਨੀ ਆਇਆ ਹੈ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਨ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 2 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਧੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ ਜੀ,
सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਦੀਨ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡ ਚਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਛਤਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕੇਸਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਜਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਕੋ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 7 ਸਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਬਾਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੀਵ ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ, ਪਾ ਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਵਦੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਥੀਮਦੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣੇ ਧਰਨ 7 ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੰਦੈ, ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਕ ਜੋਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਜੀ ਦੈ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦੈ, ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਤੋਸ ਜੀਵੰਦੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਹਿਜੇ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਜਾਂ ਜੋਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂਦਾ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਿਆ। ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਡੂਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਗਰ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਸੁਹਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ
ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜੰਨੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਇਹ ਸੋਭਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹਨੇਰੀ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਖੀਵਾ ਜੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹਨੇਰੀ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੱਪੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੱਪੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਆਲੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੱਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ। ਈਰਖਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਨਤਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਤੱਪੇ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਰਗੀ ਪਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨਧੀਰਿਆਂ ਦੀ ਧੀਰ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ
ਬਸ ਕਰੇ ਸਭੈ ਬਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ। ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੋਂ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ। ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਕ ਧੋਵੈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਐਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰੋਂ ਖੋਵੈ। ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੱਟ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰੋਂ ਖੋਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਰ ਨੇ, ਪਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ। ਭਾਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਵੱਡ ਹੋ ਭਾਗ ਮਥਾਮ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਮਾਜੂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਡਰਤਾ ਭਰੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਤਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਹਰ ਹੋਤ ਜਾਸ, ਤਿਤ ਘਰ ਆਨੰਦੋ ਆਨੰਦ, ਭਜ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਾਨਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹਿਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪੜੀ ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਧੌਲਾ ਹਰ, ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸੋ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜਾ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ, ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਧ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਨਗਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੀਸਨ ਪੀਸ ਓਡ ਕਾਮਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੁਖ ਹੋਤ ਹਰ ਹਰੇ, ਹਰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਭਜ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਧਾਰੋ, ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਹਰ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਂ ਕੈ ਹਾਥ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕੋ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਦੇਹ ਗੁਰਮਤੀ ਭਜ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਧਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਚਾਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।